Om Guru Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadidamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tiruchitrambalam. Welcome. After calling the goddess as ஒளிநின்ற கோணங்கள் ஒன்பதும் மேவி உரைபவளை, Sri Bhattar in his trance tries to figure out what exactly is the abode of the Devi and where does she reside. In this verse, Sri Bhattar depicts the various abodes of Devi. She resides in the half of her husband, which is her temple. It means that she is never separated from there. She also resides in the 4 Vedas, and she is present at the start and end of those Vedas. She also resides in the moon with her 16 kalas. She resides in lotus as Devi Lakshmi. She always remains in the heart of Sri Bhattar. She resides in the seas or oceans, and she is the one who resides in the Puranachala, ever full immovable mountain. In this verse, Sri Bhattar explains that she is the Durga, Lakshmi and Saraswati. She is the ocean of knowledge and also wealth. She is always one with the power from which she never gets separated. Let us listen to the song. உரைகின்ற நின் திருக்கோயில் நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ அறைகின்ற நான்மறையின் அடியோ முடியோ அமுதம் நிறைகின்ற வெண்திங்களோ கஞ்சமோ எந்தன் நெஞ்சகமோ மறைகின்ற வாரிதியோ பூரணாச்சல மங்களையே. In this verse, the order of Sri Bhattar's worship goes like Shiva, Brahma, Moon, Lotus, Bhattar's heart, and finally the sea or ocean. Nowhere has Vishnu been mentioned, but actually in this verse, Sri Bhattar considers Devi herself as Vishnu, and in order to only stress that, he finally punches it as a Maregindra Varidi. She dwells inside the sea. Apparently, once sage Durvasa cursed Indra, because of which all his wealth was submerged in the sea. Even today, many precious stones are available from the sea. Lord Vishnu is the one who resides in the sea. There is no difference between Devi and Vishnu. Hence, Bhattar says that she resides in the seas. Further, by the usage of the word Maregindra, which means not visible or covered, hidden, concealed, this phrase gives us many meanings. She resides in the seas, which is not understood by many. Here, we could understand that our heart is the sea, which has so many waves-like emotions.
and Ambal resides there. But we are not aware of this very important and basic fact. Hence, Sri Bhattar says this as Endan Nenjagamo Mareiginra Varidhiyo. Let us look at it from a different perspective. Ignorance or a lack of knowledge isn't usually viewed as a good thing. However, there may be situations when you are happier not knowing the truth. A common expression used to describe these situations is referred to ignorance is bliss. This phrase is an idiom which means that it isn't meant to be taken literally. Idioms can make a striking point but can't be interpreted as actual fact. Ignorance can be defined as lack of knowledge or facts. The idea that sometimes it's better not to know the truth is the crux of what ignorance is bliss would mean. Is it dangerous territory to be lacking in knowledge? Or is it sometimes a blessing in disguise? Let us consider some examples that illustrate what does ignorance is bliss would mean. Ignorance is bliss for children who don't know how much a trip to Disneyland costs. Some parents know they might return home to a massive credit card bill, and this could detract from their enjoyment in the moment. On the other hand, the children can blissfully carry their memories back to their friends and classmates. Ignorance may also be bliss when it comes to knowing how many calories are really in a dessert. It's much easier to enjoy a piece of cake if you don't realize the chunk you're about to bite into has 450 calories or more per serving. Here, a lack of knowledge can make for a guilt-free delight. After a playwright writes a new play, the author might steer clear of all critics' reviews, choosing to remain in a state of ignorant bliss for as long as possible. The person may prefer to remain free from a world of judgment. Well, these are just some of the examples. தெளிவில் விளைகின்ற குழப்பம் போல சுகமில்லை. சிலருக்கு சில விஷயங்களில் ஏற்படும் தெளிவு மிக துல்லியமான குழப்பங்களை ஏற்படுத்திவிடும். ஒரு நண்பர் வர்மக்கலைக்கே தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர். அந்த கலையில் மகா நிபுணர். ஒரு நாள் தன்னுடைய வயல் வரப்பில் நடந்து போன போது குறுக்கே ஒரு மாடு படுத்திருந்தது. அதனை ஒரு தட்டு தட்டி விரட்டலாம் என்று குனிந்தார். எந்த இடத்தில் தட்டினால் என்ன விளைவு ஏற்படும் என்று மனம் சிந்திக்கத் தொடங்கியது. அந்த நினைப்பை மனதிலிருந்து அகற்ற நினைத்து சில நிமிடங்கள் இடைவெளி விட்டு வேறொரு இடத்தில் தட்ட நினைத்தார். மீண்டும் அங்கே தட்டினால் என்ன ஆகும் என்று மனம் யோசிக்கத் தொடங்கியது. இப்படியே பலமுறை குனிந்து குனிந்து நிமிர்ந்ததுதான் மிச்சம். நல்ல வேளையாக அந்த பக்கமாய் ஒரு வேலையாள் வர, இந்த மாட்டை ஓட்டுப்பா என்றார். ஒரு வினாடியில் மாடு நகர்ந்தது. இவருக்கு எங்கே எந்த நரம்பு எப்படி இயங்குகிறது என்ற விவரம் எல்லாமே தெரிந்திருந்தது. அந்த தெளிவு காரணமாகவே மாட்டை விரட்டுவதில் குழப்பம். அந்த வேலையாளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. எனவே அவரால் மாட்டை ஓட்ட முடிந்தது. அபிராமி பட்டர் திருக்கடவூர் வீதிகளில் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது யாரோ ஒருவர் அவரிடம், ஐயா, அபிராமியின் திருக்கோவில் எங்கே இருக்கிறது என்று வழி கேட்டு விடுகிறார். அபிராமியை பார்க்கும் இடமெங்கும் நீக்கமர கண்டவருக்கு இப்போது இந்த மனிதரை எங்கே அனுப்புவது என்றொரு குழப்பம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. அதுதானே, அபிராமியின் திருக்கோயில் எது என்று இவரே குழம்ப ஆரம்பித்து விடுகிறார். எதற்கு வம்பு என்று அபிராமியையே கேட்கத் தொடங்கி விடுகிறார். அம்மா, எது உன் கோயில்? உன் கணவருடைய திருமேனியில் இடது பாகமா? வேதங்களின் ஆரம்பமா அல்லது வேதங்களின் முடிவா? அமுது ததும்பும் முழுநிலவா? தாமரை மலரா? அல்லது என் இதயமா? வெளியே தெரியாத பார்க்கடலா? அம்மா, உன் கோவில் எது என்று தெளிவின் உச்சியில் தடுமாறி நிற்கிறார் அபிராமி பட்டர். பட்டர் பாடு கொண்டாட்டம், வழிகேட்டவர் பாடுதான் திண்டாட்டம்.
அசைவிலா மங்களத்தின் முழுமையாய் அம்பிகையை இந்த பாடலில் அழைக்கும் விதமாக பூரணாச்சல மங்கலையே என்கிறார். சென்றடையாத திரு என்று பரம்பொருளை சொல்வதற்கு நிகரான சொல்லாட்சியாக இதனை கொள்ளலாம். அன்னை எவ்விடத்தில் எல்லாம் கோவில் கொண்டுள்ளாள் என்பதை இப்பாடல் தெளிவாக கூறுகின்றது. நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ, உனது தோழரான ஈசனது ஒரு பக்கமோ. கேழ்வர் என்னும் பதமானது மிக நெருக்கமான தோழர்களை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அன்னைக்கும் அப்பனுக்கும் இடையேயான தோழமை அளப்பரியது அல்லவா? ஈசனை விடுத்து உமையும், உமையை விடுத்து ஈசனும் பிரிந்திருப்பது மிக மிக அரிது. பிரிந்திருந்தாலும் அவர் தம் மனத்தளவில் ஒன்று இருப்பதே வாடிக்கை. அப்படிப்பட்ட ஈசனைத்தான் அம்மையின் கேழ்வர் என்று அபிராமி பட்டர் குறிப்பிடுகின்றார். ஒரு தமிழாசிரியர் வேடிக்கைக்காக கூறிய செய்தி ஒன்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஈசனை என்ன காரணத்தால் அபிராமி பட்டர் கேழ்வர் என்று குறிப்பிட்டார் தெரியுமா? அன்னை சொல்வதையெல்லாம் சரி சரி என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா, அதற்காகத்தான் என்று. ஆம், அன்னையின் திருச்சொல்லை அப்பன் கேளாதிருந்திடுவாரோ? அந்த ஈசனின் ஒரு பக்கத்தில் இடபாகத்தில் இருக்கின்றாயல்லவா, அதுதான் நீ உறையும் திருக்கோவிலா? அறைகின்ற நான்மறையில் அடியோ முடியோ, ஆலயந்தோறும் உன்னை வழிபடுவதற்காக 4 வகை வேதங்களை ஓதுகின்றார்களே, அந்த வேதங்களில் நீ எவ்விடத்தில் கோவில் கொண்டுள்ளாய்? அதன் தொடக்கத்திலா அல்லது முடிவிலா? அமுதத்தால் நிறைந்திருக்கும் வெண்மை நிற நிலவிலா? கஞ்சமோ? கஞ்சம் என்னும் பதம் 1000 இதழ்களை கொண்ட வெண்தாமரை மலரை குறிக்கின்றது. நீ அந்த தாமரை மலரில் கோயில் கொண்டுள்ளாயா? அல்லது என்றென்றும் உன்னையே எண்ணித் தவிக்கும் இந்த அடியவனின் நெஞ்சத்திலா? மறைகின்ற வாரிதியோ? செல்வங்கள் எல்லாம் மறைந்திருக்கக்கூடிய திருப்பார்க்கடலோ? பூரணாச்சல மங்கலையே, எங்கும் முழுமையாய் நிறைந்திருக்கும் மங்கலையே, மங்களத்தை அருள்பவளே. இவ்விடத்து பாடலினை இன்னொரு நோக்கிலும் காணலாம். அம்மையே, நீ எங்கோ உரைகிறாய் என்று பட்டியலிட்டு குறிப்பிடும் அபிராமி பட்டர் அவள் எங்கும் நிறைந்தவள், எனவே அவளை தேடி எங்கெங்கோ எதற்காக அலைய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுவதாகவும் கொள்ளலாம். அம்பிகை எங்கு இருக்கிறாள்? விடை தேடி புறப்படுகிறார் பட்டர். முதலில் அவள் அர்த்தநாரீஸ்வரியாக உமையொரு பாகனின் ஒரு பாதியாய் வீற்றிருக்கிறாள். அவள் வேதத்தின் சாரமாக இருக்கிறாள். அந்த வேதத்தின் அடியாகவும் முடியாகவும் திகழ்கிறாள். உலகனைத்தையும் மகிழ்விக்கும் அந்த வெண்திங்களின் அமுதமாகவும் திகழ்கிறாள். தாமரை மலர்களிலே வீற்றிருக்கிறாள். இப்படி எல்லாவிதமான இடங்களிலும் இருக்கும் அந்த தேவி அமுதக் கடலாகவும் விளங்குகிறாள். இப்படி அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கும் அந்த தேவி எனது நெஞ்சகத்திலும் இருக்கிறாள். உரைகின்ற நின் திருக்கோவில் நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ, அறைகின்ற நான்மறையின் அடியோ முடியோ, அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ, கஞ்சமோ என் நெஞ்சகமோ, மறைகின்ற வாரிதியோ, பூரணாச்சல மங்கலையே. With this, we come to the end of this presentation. We will see you in the next one. திருச்சிற்றம்பலம். सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.